प्रमुख स्वामी महाराज, my Pragat Guru Hari, Param Puja Mahant Swami Maharaj, my heartiest Namaskar, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Swami Narayan, and a very good evening, especially to our distinguished guest, the Honorable Finance Minister of our state, Shri Kanubhai, all the presidents and the committee members of various industrial institutes, associations, especially Shri Kamlesh Bhai of Vapi Industrial Association, and all the respected dignitaries and industrialists who have come together to make India $5 trillion economy by 2025. My heartiest Namaskar. I've been told to speak in all the three languages in the mix of it. So I'll keep on changing the languages with the mix so that all of you are comfortable. Well, in the 20th century and the 21st century, where we live today, the state of affairs of man and the state of affairs of the society has been rightly described by somebody as, these are the times of fancier houses but broken homes. आज हमारे मकान बहुत अच्छे लेकिन घर टूटते जा रहे हैं. These are the times of double incomes. पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं. These are the times of double incomes but more divorces. Every day 70 divorce cases are filed in Delhi, about 80 in Mumbai, and more than 100 in the twin city of Hyderabad and Secunderabad. Every day. And surprisingly 5% of them are above the age of 60. હવે 25 વર્ષ તારે ચાલી ગયું, બીજા 10-15 વર્ષ છે, 75 આમે એક વિકેટ પડવાની છે, ચલાવી લે. But these are the times of double incomes and more divorces. These are the times of high-rise buildings but low-rise characters. These are the times of broader highways but narrower viewpoints. हाईवे पौड़ा बनता जाए छे और हमारे दृष्टिकोण संकुचित होते जा रहे हैं. These are the times where man has gone all the way to the moon and has come back, but he finds it difficult to cross the road and meet the new neighbor. These are the times where we have sometimes good profits and businesses, but shallow relationships. ધંધામાં બધા સ્વાર્થના સંબંધ. સ્વાર્થ પૂરો થયો એટલે હાથ ઊંચો કરવાની પણ તસદી નહીં, કેમ છો પૂછવાની પણ તકલીફ પડે. કામ પૂરું થઈ ગયું, સ્વાર્થ પૂરો થઈ ગયો. The list is very long describing the state of affairs of the 20th century man and society, but in short, in one line they conclude that these are the times where we have much to show in the show window and nothing in the stock room. दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं शोरूम में, लेकिन हमारे मन में पवित्र विचार, हृदय में शुभ भावनाएं वो कम होती जा रही है. पृथ्वी पे रिसोर्सेस की कमी नहीं है, कमी मानवता की है. जैसे हमारे पूर्व वक्ता श्री कनु भाई ने, गफूर भाई ने बताया कि टुडे द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज 800 crores, दैट इज 8 बिलियन. अगर 800 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ जब होगी, 1200 करोड़ जब होगी, 1500 करोड़ जब होगी, तभी भी सभी के लिए रिसोर्सेज इनफ है. बीच में हम जो सब मैनेजर्स हैं ना, पूरी मनुष्य ज्ञाति की मैं बात कर रहा हूं, वहां मिसहैंडलिंग हो रहा है, तकलीफ वहां है. बाकी रिसोर्सेज तो इनफ है. Lakhs of tons of wheat are thrown into the Pacific Ocean by the state of California every year. Thousands of farmers in America are paid by the government not to grow. તમે કંઈ ઉગાડશો તો અમારી પાસે સિસ્ટમ જ નથી કે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ. એટલે તમે ઉગાડવાનું નહીં, તમારે તમે વર્ષે આટલું ખેતરમાં ઉગાડો કેટલા પૈસા કમાવો છો, આટલા તો સરકાર તમને એટલા આપી દેશે.
lakhs of liters of milk go into the gutter every day in the European countries. એટલું બધું મિલ્ક થાય છે, પણ એની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ હેન્ડલ નથી કરી શકતા. પણ કોઈને એવો વિચાર નથી આવતો કે ઇથોપિયાને સુદાનમાં થોડું કંઈક મોકલીએ. એટલે સંસાધનોની પૃથ્વી ઉપર કમી નથી, કમી પ્રામાણિક વ્યવસ્થાપકોની છે, કમી માનવતાની છે, કમી સુરતભાવની છે. એટલે ક્રાઇસિસ સર્જાય છે. You would be surprised to know when I tell you a figure that the annual defense budget of the world is $1,500 billion. દુનિયાનું વાર્ષિક ડિફેન્સ બજેટ કેટલું છે? કનુભાઈ બેઠા છે એટલે આપણે એક બજેટની વાત કરી દીધી. $1,500 અબજ. $1 અબજ એટલે 8,000 કે 8,200 કરોડ થયા. 1,500 અબજ કરોડ. કોરોના કાળ જ્યારે પીક ઉપર હતો, સેકન્ડ વેવ, 2021 એપ્રિલ મેની વાત કરું છું. એ 2021ના પીક ઉપર જ્યારે કોરોના હતો ત્યારે એ વર્ષે પણ $2,000 અબજ શસ્ત્રો વેચાણા છે. એટલે પૈસા બહુ છે પૃથ્વી ઉપર. વ્યવસ્થાપકોની કમી છે, પ્રામાણિક વ્યવસ્થાપકોની કમી છે. There are enough resources upon this world. What the world needs is people with ethics, norms and disciplines, and that is the secret of success, and that energizes you for the spirit of success. આ $1,500 અબજ માંથી ખાલી દુનિયાના 50 મુખ્ય 25 દેશો, આ યુનાઇટેડ નેશન્સ બધું ભેગું થાય છે. એ લોકો એક જ નિર્ણય લેવાનો છે પૃથ્વી ઉપર બધાને સુખી કરવા માટે. જે કરોડો ડોલર વાપરીને જે યુનાઇટેડ નેશન્સની બધી વ્યવસ્થાઓ તંત્ર ગોઠવાય છે, કરોડો ડોલર્સ ને યુનોમાં દર વર્ષે એની વ્યવસ્થા માટે વપરાય છે. એક જ નિર્ણય લેવાનો છે કે દુનિયાના પ્રથમ મોટા 25 દેશોએ પેક્ટ કરે કે આવતા 15-20 વર્ષ સુધી અમે યુદ્ધ નહીં કરીએ અને નવા વેપન્સનું R&D નહીં કરીએ. મિલિટરી જોઈએ, નેવી જોઈએ, એરફોર્સ જોઈએ. દેશમાં અરાજકતા થાય તો સાચવવા માટે, આતંકવાદને લડવા માટે, અથવા તો નેચરલ કેલેમિટીમાં પ્રજાની મદદ માટે. એટલે આર્મી, નેવી, એરફોર્સ જોઈએ, પણ નવું R&D આપણે કરવું નથી. ખાલી એટલું નક્કી કરે ને, if there is a 50% budget cut on this $1,500 billion, that is $750 billion every year, in the next 20 years, medicine, education, health and home is free for everybody. એટલે ફરી વખત એ વાક્ય બોલું છું, પૃથ્વી ઉપર રિસોર્સિસની કમી નથી, માનવતાની કમી છે. એટલે પૂર્ણ રીતે આપણે સફળ નથી થઈ શકતા. સફળ એટલે ખાલી ધંધો વધાર્યો અને પૈસા કમાણા એ આપણે સફળતાની માન્યતા છે. આપણા પ્રવચનના વાતનો વિષય છે સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? हम सभी के मन में यह बात है कि पैसे कमा लिए, एक बड़ी इंडस्ट्री चला ली, एक में से 2 की, 2 में से 4 की, तो मैं सफल हो गया जीवन में. ये सफलता नहीं है, ये आपका ग्रोथ है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड सक्सेस. ये आपका ग्रोथ हुआ, सक्सेस नहीं हुआ. Let me redefine you the definition of success. You increase the turnover of your company, it is called growth. If that growth is aided by ethics, norms and disciplines, it is called progress. वो प्रगति कहलाती है. That progress, if it is aided by humanity, morality and spirituality, it is called success. सफलता उसको बोलते हैं. पैसे कमा ले, इंडस्ट्री बड़ी डाल दी, वो सफलता नहीं है, वो ग्रोथ है आपका. उसमें नीतिमत्ता, प्रामाणिकता, एथिक्स, डिसिप्लिन आया तो वो प्रगति बनती है. क्योंकि ये सब रहेंगे तो ही वो ग्रोथ चालू रहेगा. ग्रोथ जो चालू रहता है उसको प्रगति बोलते हैं.
तो ग्रोथ को चालू रखने के लिए आपको नीतिमत्ता और प्रामाणिकता की जरूरत रहती है. Am I right or wrong? Just raise your hands if you say yes. Thank you. और उस प्रगति में जब मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता जब आती है तब उसको सफल बोलते हैं. उस सफलता की बात हम समझने के लिए बैठे हैं. इसके लिए प्रथम बड़ी आवश्यकता है विचारों की स्पष्टता, विचारों की स्वच्छता, विचारों की समृद्धता और विचारों की सात्विकता. You need clarity of your thought process. You need cleanliness of your thought process. You need prosperity of your thought process. And you need piousness, सात्विकता of your thought process. કારણ કે અંગ્રેજીમાં એક બહુ સરસ કહેવત છે. Man at the end of the day is a bundle of his own thoughts. માણસ આખો દિવસ વિચારે સાંજે થઈ જાય અને આખી જિંદગી વિચારે જીવનના અંતમાં થઈ જાય. વિચારથી ઘડતર છે. એટલે સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસમાં પ્રથમ વિચાર, ક્લેરિટી ઓફ યોર થોટ પ્રોસેસ. એક સરસ વાત તમને કહું, મજા આવે એવી. જાપાનમાં એક કોઈ નામની માછલી થાય છે, એને જાપાનીઝ કોઈ કહે છે, જાપાનીઝ સ્કાર્પ પણ કહેવાય છે. આ માછલીની એક અજીબ વિશેષતા બાયોલોજિસ્ટને ખબર પડી. આ માછલી જ્યારે જન્મે અને તમે એને, આપણે જે બાથરૂમમાં ડોલ અથવા તો બકેટ વાપરીએ એમાં તમે એને મૂકો એટલે 2 થી 3 ઇંચ મોટી થાય. એની એ જ માછલી જ્યારે જન્મે ત્યારે તમે એને વોટર ટેન્કમાં મૂકો જે 6x5 ફૂટ હોય કે 8x6 ફૂટ હોય તો એ માછલી 6 થી 8 ફૂટ મોટી થાય છે, 6 to 8 ફીટ. એની એ જ જાપાનીઝ સ્કાર્પ માછલી જન્મે અને તમે એને સરોવરમાં મૂકી દો એટલે 3 ફૂટ મોટી થાય. સેમ જીન્સ, સેમ DNA, સ્ટીલ ધ એડલ્ટ સાइज डिफर्स. बहुत रिसर्च थे यानी पर, बहुत सारी रिसर्च हुई कि ऐसा क्यों. वही मछली, वही DNA, वही जीन्स बकेट में 3 इंच बड़ी होती है, वाटर टैंक में 8 इंच तक जाती हैं और सरोवर में जब रखते हैं तो 3 फीट तक लंबी होती हैं. कारण क्या है? बायोलॉजिस्ट ने संशोधन किया. बहुत साल के बाद संशोधन में वे लोग ये नतीजे पे आए. नाउ लिसन केयरफुली. द साइज ऑफ द फिश is directly proportional to the limitations of expansion that it accepts in life. ये मछली की साइज किस पर आधारित है? मेरे लिए तैरने के लिए इतनी जगह है, वो मानसिक रूप से स्वीकार कर लेती है, इस पर उसकी साइज निर्भर रहती है. वही बात मनुष्य की है. आप लिमिटेशंस एक्सेप्ट कर लो, તમને એમ થાય કે 5 કરોડ 10 કરોડ 25 કરોડનું મેં ટર્નઓવર કર્યું, ઘણું થયું જિંદગીમાં નહીં બોલવાનું. Am I right or wrong? એ લિમિટેશન તમે એક્સેપ્ટ કરી લો એટલે તમારો ગ્રોથ બંધ થઈ જાય. But we have unlimited capacity because Swami Vivekananda used to say, each soul is potentially divine. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 5 ધોરણ ભણેલા હતા. અંગ્રેજીનું એક વાક્ય બોલી શકતા નહોતા. 5 ધોરણ ભણેલી વ્યક્તિ કેટલું અને કેવું કામ કરી શકે. પણ હું તમને એમના થોડા સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહું, which is mind boggling. તમે બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ બેઠા છો, તમને આ વાતમાંથી ખૂબ પ્રેરણા મળશે.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના જીવનકાળ દરમિયાન, હવે જે હું આંકડા બોલું છું એ બધા 51 વર્ષની ઉંમરના પછીના છે. હા, after his age of 51, because he became the guru of this organization in 1971 at the age of 51. એટલે 51 વર્ષે પોતાની કારકિર્દી ચાલુ કરી છે. 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર સુધી જ્યારે એમના એ સ્વધામ પધાર્યા ત્યાં સુધીના 45 વર્ષમાં એમણે શું કર્યું? 1300 સંસ્થાઓ સમાજને ભેટ આપી. 1300 hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, સંસ્કાર કેન્દ્ર્સ, હરિમંદિર, મંદિર and અક્ષરધામ. In 45 years, 1300 institutes. હવે તમને વધારે પ્રેરણા મળે એવું એક વાક્ય બોલું છું, હવે સાંભળજો. એક જમીન સંપાદન થવી, તમારે એક નવું યુનિટ, નવું ફેક્ટરી, નવું કારખાનું કે પહેલાં એક જમીન તમે સંપાદન કરો. એક જમીન સંપાદન થવી, એ જમીન લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં ક્લિયર થવી, તે જમીન ઉપર બીએપીએસ સંસ્થાએ શું કરવું છે, હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, એ નક્કી થવું. વી આર અ નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, સો ફંડ્સ રેઝ થવા સોસાયટીમાંથી. આ બાજુ અમારા આર્કિટેક્ટ પ્લાન્સ ડિઝાઇન કરે, એ પ્લાન્સ લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં પાસ થવા, ટેન્ડર્સ ડિશ આઉટ થવા, ટેન્ડર પાસ થવું, કોન્ટ્રાક્ટર નક્કી થવા, ખાતમુહૂર્ત થવું, કોન્ટ્રાક્ટર બાંધકામ શરૂ કરે, 2 માળ 5 માળની ઇમારત જોઈએ તૈયાર થાય, 2-5 અમારા સમર્પિત સ્વયંસેવકો મળી જવા, 25-50નો પેઇડ સ્ટાફ મળી જવો, એ સંસ્થાનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ નક્કી થવો અને થઈ જાય અને એ સંસ્થાને સમાજની સેવામાં મૂકી દેવું. આ જમીન સંપાદનથી માંડીને એ સંસ્થાને સમાજની સેવામાં મૂકવી, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે દર 15મા દિવસે 45 વર્ષ સુધી કર્યું. દર 15મા દિવસે 4 વખત પણ કોઈ એક નવું યુનિટ નહીં, નવું મશીન નહીં લીધું હોય. એમાં રાઈટ ઓર રોંગ? દર 15મા દિવસે એક જમીન ડેવલપ કરી નાખી. વોટ ડઝ દેટ મીન? કે કોઈ ગમે તે એક સમયે એમના 45 વર્ષના ગાળામાં એક સાથે 30-30, 40-40 જમીનો ઉપર બાંધકામ ચાલુ હતા ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, અને એકલા હાથે પહોંચી વળ્યા. વન મેન ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે જાપાનીઝ કાર્પની વાત કરીને એટલા માટે કરી છે કે લિમિટેશન બાંધવાના નહીં. આજના કાર્યક્રમમાંથી સંકલ્પ લઈ જવાનો કે 1 યુનિટ છે તો 2 યુનિટ કરવા છે, 2 છે તો 3 કરવા છે. ભારતને વિકસિત દેશ બનાવવો એ તમારી જવાબદારી છે અને વિશ્વગુરુ બનાવવો એ અમારી જવાબદારી છે. વી ઓલ હેવ ટુ વર્ક. આપણે બધાય કામ કરવાનું છે. આજના દિવસમાં છેલ્લા 7 કલાકમાં મારો આ 3જો કાર્યક્રમ છે જેમાં હું 1 કલાક બોલીશ. એવરીબડી હેઝ ટુ વર્ક. અને એ પણ 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર સુધી. એટલે જ મેં કનુભાઈને એમની ઉંમર પૂછી. કનુભાઈ કીધું 72, પણ મેં કીધું ફિટ છો, વાંધો નહીં આવે. અને અમારા અભિનંદન છે તમને અને શુભેચ્છાઓ છે. ઇફ યુ ડિસાઇડ યુ કેન. એટલે વિચારોની આપણે ક્લેરિટી રાખવાની કે એમાં આ જ કે દેર ઇઝ નો લિમિટેશન ઇફ આઈ ડિસાઇડ. હું નક્કી કરું તો કોઈ મર્યાદાઓ છે જ નહીં. અમર્યાદ થઈ શકે. સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. આ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મેં એક સ્ટેટિસ્ટિક્સની તમને વાત કરી. 51 વર્ષની ઉંમર પછી એ દુનિયાના 18,000 ગામો અને શહેરોમાં, દુનિયાના 60 દેશોમાં જાતે ગયા. આ આંકડા તમારા માર્કેટિંગમાં માણસોને કહેજો. What is going to 18,000 villages, towns and cities, and that too after the age of 51. અને દુનિયાના 60 દેશોમાં 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર દરમિયાન એમને 7.5 લાખ પત્રો વાંચ્યા અને ઉત્તર આપ્યો. લોકો એમને વ્યક્તિગત પ્રશ્ન, પારિવારિક પ્રશ્ન, વ્યવસાયિક પ્રશ્ન, સામાજિક પ્રશ્ન એની માટે પત્ર લખતા અને સચોટ ઉત્તર આપતા. ખાલી આશીર્વાદ નહીં, હા, સ્પષ્ટ નિરાકરણ, એટલે રિસ્પોન્સિબલ આન્સરિંગ.
એવા 7.5 લાખ પત્રોના લેખિત જવાબ આપ્યા. એટલે 45 વર્ષમાં 7.5 એટલે રોજના 70 પત્રો વાંચ્યા અને ઉત્તર આપ્યો. 70 લેટર્સ અ ડે. તમે કાલ સવારે તમારી ઓફિસમાં જાઓ અને તમારો ઓફિશિયલ મેલ બોક્સ ઓપન કરજો અને એમાં 10 મેલના જવાબ તમારે લંચ પહેલાં આપવાના હોય તો તમારું શું થશે ને તમને ખબર પડશે. આટલા ભ્રમણ અને આટલી સંસ્થાઓના વિકાસ વચ્ચે 3.5 લાખ ઘરોમાં એ વ્યક્તિગત ગયા. જે તમારા દીકરા દીકરીના લગ્નમાં તમે 4-5 ઘરે કંકોત્રી આપવા જાઓ છો ને અને સાંજ પડે એમ કહો કે આજે 6 ઘરે જઈ આવ્યા, એવા 3.5 લાખ ઘરોમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગયા. અમારા જેવા 1100 સંતોને દીક્ષા આપી. યંગ, એજ્યુકેટેડ એન્ડ કમિટેડ. તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને કંપનીમાં 2 કમિટેડ મેમ્બર્સ મળવાને અઘરા છે ને, એટલે જ અમે આ PSVTC ચાલુ કરી છે. તમને કમિટેડ માણસો મળે એટલે. અમારે એમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી. ઇટ ઇઝ એન એબ્સોલ્યુટ સોશિયલ સર્વિસ બાય BAPS. સ્વામિનારાયણ અક્ષરપીઠ BAPS દ્વારા સંપૂર્ણ સમાજ સેવા છે. સામાજિક ઉત્કર્ષ માટે છે, એ પણ આદિવાસી ઉત્કર્ષ માટે છે કે ત્યાં અમે એને સ્કિલ ટ્રેન કરીએ છીએ. અને એ સ્કિલ લઈને તમારી પાસે, કારણ કે વિથ ધ સર્ટિફિકેટ દે આર સ્ટીલ નોટ જોબ રેડી. MBA નું સર્ટિફિકેટ હોય, મને બધું આવડે, MBA નું સર્ટિફિકેટ હોય, પણ એ જોબ રેડી નથી હોતા. અમે એને અહીંયા PSVTCમાં જોબ રેડી કરીએ છીએ કે તમારી પાસે આવીને ઇન્ટરવ્યુ લે એટલે વિધિન 10 minutes he can start his that particular machine job, that particular table job, that particular profile job. He can start right away. એટલે એવો કમિટેડ 1100 સંતો એમણે તૈયાર કર્યા અને 55,000 સ્વયંસેવકો. ત્યાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ અમદાવાદમાં ઉજવાયેલો. તમારામાંથી ઘણા બધા કદાચ આવ્યા હશે. જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ્સ ઇફ યુ હેડ બીન ધેર. ઓ લાઈક 80%. ત્યાં 40,000 સ્વયંસેવકો 35 દિવસ માટે હતા. કુલ 80,000 સ્વયંસેવકો, કોઈ 5 દિવસ, કોઈ 10 દિવસ, કોઈ 15 દિવસ. અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડથી ડોક્ટર્સ ને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ આવેલા અને નાનામાં નાની સેવા કરતા હતા. હાઉ ટુ ડેવલપ દેટ કમિટેડ ફોર્સ વિચ ઇઝ બેઝિકલી ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ, ધ સિક્રેટ ઓફ સક્સેસ. અને અમે 1100 સંતો છીએ, એમાંથી લગભગ 800 થી વધારે સંતો ગ્રેજ્યુએટ્સ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને ડોક્ટર્સ છે. એમાંથી 150 જેટલા સંતો બોર્ન અમેરિકન અને બ્રિટિશ સિટીઝન છે. એમાંથી અમારા 50 સંતો સ્ટેનફર્ડ, હાર્વર્ડ, કાર્નેગી મેલન, યેલ અને કિલોંગમાં ભણેલા છે. અમારા ઘણા બધા સંતો બોર્ન અમેરિકન સિટીઝન 25-26 વર્ષે નાસામાં, માઇક્રોસોફ્ટમાં, ગૂગલમાં $1.5 લાખ સેલરી છોડીને આવ્યા છે. આ મેં તમને એટલા માટે વાત કરી તમને એમ ના લાગે કે નહીં જામ્યું અને નહીં ફાવ્યું એટલે અહીં ગોઠવાઈ ગયા. બહુ બધા સંતોને જોને લાગે કે આ બિચારાને નહીં ફાવ્યું હોય, બહુ નહીં જામ્યું હોય એટલે ગોઠવાઈ ગયા. આઈ ફિનિશ માય એન્જિનિયરિંગ 32 years બેક, જ્યારે ગુજરાતમાં એક પણ પ્રાઇવેટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ નથી. અત્યારે તો ગલીએ ગલીએ છે અને 45% કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળે છે. મેં જ્યારે 1987માં એડમિશન લીધું BVMમાંથી, there was not a single private college in ગુજરાત. આ એટલા માટે વાત કરું છું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવા રિસોર્સિસ ભેગા કરી શક્યા. અને આ પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવમાં અમારા ગુરુરી મહંત સ્વામી મહારાજે 106 યુવાનોને દીક્ષા આપી. અને BAPSમાં દીક્ષા એમને એમ ના મળે, 3 વર્ષનું રિગરસ ટ્રેનિંગમાંથી એ પાસ થાય, પછી પણ હાફ દીક્ષા, વ્હાઇટ રોબ્સ, પછી 2 years ટ્રેનિંગ, પછી ફૂલ દીક્ષા, પછી 2 years ટ્રેનિંગ, એન્ડ ધેન ઇઝ પુટ ઇન ટુ ધ ફિલ્ડ ફોર વર્ક. ઓર્ગનાઇઝ સિસ્ટમ. ધીસ ઇઝ ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. એટલે BAPSનો સક્સેસ રેટ આવો છે. એક સિક્રેટ એ છે, બેઝિકલી પીપલ હાયર ટેલેન્ટ એન્ડ સ્કિલ્સ. વી રિક્રુટ કેરેક્ટર એન્ડ ધેન ટ્રેન સ્કિલ્સ. આ બેમાં બહુ ફેર છે. પીપલ રિક્રુટ સ્કિલ એન્ડ ટેલેન્ટ. વી રિક્રુટ કેરેક્ટર એન્ડ ધેન ટ્રેન સ્કિલ્સ. એટલે કમિટેડ ફોર્સ તૈયાર થાય. there is a big difference between the two. આવું કાર્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યું, એની પાછળ એમના વિચારોની સ્પષ્ટતા કેટલી હતી. જે પ્રથમ મુદ્દો આપણે સમજી રહ્યા છીએ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસમાં, પોતાનું જીવન મંત્ર એ જીવ્યા.
એ પોતે બોલતા એ શબ્દશ અક્ષરશ હું કહું છું કે બીજાના સુખમાં આપણું સુખ. ઇન ધ જોય ઓફ અધર્સ લાઈઝ અર ઓન, ઇન ધી પ્રોગ્રેસ ઓફ અધર્સ રેસ્ટ અર ઓન. બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ છે, અન્યની પ્રગતિમાં આપણી પ્રગતિ છે. એવા ભાવ સાથે કામ કર્યું. તમારે પણ એ ભાવ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લાવવાનો છે, જે સ્ટીફન કોવીએ 7 હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ પુસ્તકમાં લખ્યું છે, જે મોસ્ટ ડેકોરેટેડ મેનેજમેન્ટ બુક અપોન ધીસ અર્થ, translated in more than 28 languages. Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, this management book is such that it is as a course in many B schools across Europe and America. Every top class executive of Fortune 500 companies, they've either done a course on this, a crash course, a 1-week course, a 1-month course, a 6-month course. Emma Stephen Covey met more than 3,000 successful people and 3,000 failures also. And the secrets of their working, the secrets of their thought processes. એમાંથી એમણે 7 આદતો કોમન કાઢી. The most successful people had these 7 habits in common. એમાંની એક આદત જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન મંત્ર અને જીવન શૈલી હતી, એ સ્ટીફન કોવીએ પણ લખી છે. એ એમના અનુભવ પરથી લખી છે. એ બંને વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. પણ સાત્વિકતા અને સત્ય એ કોઈ પણ જગ્યાએ સરખું જ હોય છે. એમણે શું લખ્યું? થિંક વિન વિન. હું પણ જીતું, તું પણ જીતે. જેની જોડે આપણે ધંધો કરીએ છીએ એની સાથે પણ વાત છે અને આપણા કર્મચારીઓ માટે પણ વાત છે. આ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ છે. શું? હું પણ જીતું, તું પણ જીતે. હું પણ કમાઉં, તું પણ કમાય. હું પણ સુખી થઉં, તું પણ સુખી થા. એવા વિચારથી બિઝનેસ ડીલ કરવાની, એવા વિચારથી કર્મચારી સાથે વર્તાવ કરવાનો. કર્મચારીને તમારે ફેમિલી મેમ્બર માનવો પડે. એ આ વિચારોની સ્પષ્ટતા અને સાત્વિકતા છે. That is the spirit of success. Each and every employee is my family member. જ્યારે ઇન્ફોસિસના ચેરમેન નારાયણ મૂર્તિને 2000ની સાલમાં બિઝનેસમેન ઓફ ધ કન્ટ્રી એમનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, ત્યારે એમના એક્સેપ્ટન્સ સ્પીચમાં એમણે પહેલું જ વાક્ય કહેલું અને બહુ જ સરસ બોલેલા. એમણે કહ્યું કે this award does not belong to me, it belongs to my 8,000 employees because of whom I am here today. A spirit of success. આ એવોર્ડ મારો નથી, આ મારા 8,000 કર્મચારીઓનો છે અને એમના વતી હું આજે સ્ટેજ ઉપર આવ્યો છું. આ સ્પિરિટથી ધંધો કરવાનો. કમાઈ લઉં ચૂસી લઉં એવું શબ્દ નહીં. હા, એવો ભાવ નહીં રાખવાનો. અને વોટ બિયોન્ડ ધ પોઈન્ટ. તમે તમારા કર્મચારીઓ માટે પગાર સિવાય શું શું કરી શકો છો? તમે બધાએ સુરતમાં ધોળકિયા ફેમિલીની વાતો સાંભળી હશે, એટલે હું રિપીટ નથી કરતો. તમે બધાએ ખૂબ વાંચી હશે. ચલો, આપણે ગાડી કે ફ્લેટ નથી આપવો, પણ ગો બિયોન્ડ યોર વર્ડ્સ. તમે જેને પ્રોમિસ આપી છે એના કરતાં પણ થોડા આગળ જાઓ ને, તો એને પણ તમને જે પ્રોમિસ આપી છે એના કરતાં થોડો આગળ આવશે. એન્ડ ધેટ બોન્ડિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ. આર યુ ગેટિંગ વોટ આઈ એમ ટોકિંગ? એ બોન્ડિંગ છે ને, એ જુદું હશે. ગો બિયોન્ડ યોર પ્રોમિસ and give him a chance to come beyond his promise and see the bonding. That is the spirit of success. એ વિચારોની સાત્વિકતા છે. મારા કર્મચારીઓ મારી સાથે 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 25 વર્ષ, 40 વર્ષ રહેવા જોઈએ. 1100 સંતોને 55,000 સ્વયંસેવકો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજ સાથે કમિટેડ છે, પ્લેજેડ છે, પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જોડાયેલા છે. એની પાછળના આવા એમના વિચારો છે અને એ વિચારોને લીધે એમના વર્તન એવા છે. માય એમ્પ્લોય શુડ ગ્રો વિથ મી. રતન ટાટાએ હમણાં એક કોન્વોકેશન ડેમાં અદ્ભુત વાત કરી. એ પ્રવચન મેં સળંગ 8 થી 9 વખત સાંભળ્યું, નોન સ્ટોપ. સુપર વિચાર આપ્યો. એમને હું વર્ડ ટુ વર્ડ અને લેટર ટુ લેટર નજીક આવવાનો પ્રયત્ન કરું છું, પણ સાંભળજો. રતન ટાટા બોલ્યા
કે don't measure your success by the amount of money that you have in your bank account. Don't measure your success by the number of countries where you are doing your business. Don't measure your success by the number of employees that you have hired. Don't measure your success by the number of products that you create. તો પછી હવે સક્સેસનું માપદંડ શું રહ્યું? એક જ વાક્યમાં બોલ્યા સફળતાનું રહસ્ય. એટલે કે સફળતા કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા કીધી એમને. આ 4 વાક્ય પછી બોલ્યા measure your success by the number of lives that you have enriched in your journey as a human being and industrialist. એક માણસ તરીકે અને એક ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ તરીકે તમે કેટલા લોકોને સાથે લઈને ચાલી શક્યા, કેટલા લોકોને જીવનમાં સમૃદ્ધિ આપી, કેટલા પરિવારોનો ઉત્કર્ષ તમે કર્યો અને એ દ્વારા તમે સમાજને કેટલો પોષિત કર્યો, એ તમારી સફળતા છે. બહુ કમાઈને એક કટકો સ્વિસ બેંકમાં મૂક્યા હોય સફળતા નથી. હા, બહુ કમાઈને એક કટકો પછી ત્યાં જીનીવામાં મૂક્યા હોય સફળતા નથી. વિચારોની સાત્વિકતામાં આ અને સાથે સાથે કર્મચારીને સમજવાની શક્તિ. કોઈ પણ પ્રશ્ન આવે, હું તમને આ BAPS સંસ્થાની પ્રગતિ અને સફળતા પાછળના ઘણા રહસ્યમય વાતો કરું છું. કોઈ પણ પ્રશ્ન આવે તો ડોન્ટ ગો ફોર હુ ઇઝ રોંગ, ગો ફોર વોટ ઇઝ રોંગ. આપણે માણસને દોષિત ઠેરાવીએ છીએ, પણ એ માણસની કંઈ ભૂલ હોઈ શકે, સંજોગો પરિસ્થિતિના લીધે એવું કરી બેઠો હોય, એવું સમજવાની તૈયારી નથી. કારણ કે બહુ ફાસ્ટ લાઈફ થઈ ગઈ અને આપણી પાસે ઓપ્શન બહુ થઈ ગયા. ચાલ તું નહીં તો બીજો, 12 પાટીઓ મારી દેશું, 2 જોઈએ છે કંપનીની બહાર, છાપામાં જાહેરાત આપી દેશું, ચાલ તારા જેવા મારે કેટલાય છે. ધીસ એટીટ્યુડ વોન્ટ મેક યુ ગ્રો. છેલ્લા 2 દિવસથી ટીમ કુક ઇન્ડિયામાં છે, એપલ કંપનીના CEO. મુંબઈમાં પણ ફર્સ્ટ એપલ સ્ટોર શરૂ કર્યો, BKCમાં, અને દિલ્હીમાં સાકેતમાં પણ શરૂ કર્યો આજે સવારે. અને ગઈકાલે પ્રધાનમંત્રીજીને પણ મળ્યા. અને પ્રધાનમંત્રીજીને ટીમ કુક એમણે ગઈકાલે કહ્યું કે ભારતમાં અમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારીએ છીએ અને 2 લાખ જોબ ક્રિએટ કરશો એનું હું તમને પ્રોમિસ આપું છું. મારે ખાલી એટલું કહેવું છે કે વાપીમાંથી એક વ્યક્તિએ આંકડો એક દિવસ બોલે કે હું 2 લાખ જોબ ક્રિએટ કરીશ. અને તમને સારી રીતે પૂરા પાડવામાં PSBTC છે જ. વોટ આઈ મીન ટુ સે કે આટલી સાઇઝ એમનેમ નથી થતી, આ સ્કેલ એમનેમ નથી થતો. ખાલી ધંધો કરવાથી આ સ્કેલ નથી પહોંચાતો. શુભ ભાવના, લાગણીઓ, વિચારો, પ્રેમ, સમજવાની શક્તિ, આ બધું જ જોઈએ. કેટલી મોટી કંપની હતી અને છે ફોર્ડ, ધ ફર્સ્ટ ઓફિશિયલ બિલિયનર અપોન ધીસ અર્થ. એક દિવસ એમના એક કર્મચારીના ભૂલથી $2 મિલિયન લોસ, $2 मिलियन का लॉस आया कंपनी को. एक कर्मचारी ने गलत डिसीजन लिया. अब आई एम टॉकिंग ऑफ 70s है, 70s एंड 80s. अब क्या हो सकता है? फोर्ड को पता चला कि ये कुछ हुआ है. उन्होंने उस कर्मचारी को अपनी कैबिन में बुलाया. वो तो कांप रहा था, he was trembling. Ford offered him a seat. બેઠો. આપણે તો આવો કોઈ કર્મચારી થોડી ભૂલ કરીને આપણે બોલાવે તો એને એવો ખખડાવીએ ને કાપો તો લોહી ના નીકળે. બિચારાને એમ થાય કે હમણાં જો ભોંય ફાટે ને તો સમય જવું. યાદ રાખજો, બધાની પરિસ્થિતિ કાયમ સરખી નથી રહેતી. તમે તમારા કર્મચારીઓને નાની ભૂલ માટે ખખડાવશો, કાલે સંજોગોને દિવસો ફરી ગયા ને, બેંકના સીલે વાગી શકે, બેંક પણ તમને રીતે ઊભા રાખી શકે, પોલીસ અને કોર્ટ પણ ઊભા રાખી શકે.
પરિસ્થિતિ ને સંજોગો તો ગમે ત્યારે બદલાય છે. 11,000 કરોડની મિલકત હોય ને તો પણ સબ કુછ મિટ્ટી में मिल जाता है. અત્યારે આ ફ્રેઝ બહુ ચાલે છે, આ શબ્દો અત્યારે બહુ ચાલે છે છેલ્લા 5 દિવસથી. મિટ્ટી में मिल जाता है. ભલ ભલાનો અહમ મિટ્ટીમાં મળી જાય. એટલે કોઈએ કેવું નહીં બાપુ આપણે તો વાપીમાં 3 યુનિટ છે. વેલ્યુ સિસ્ટમને ફોલો નહીં કરે ને તો 3 માંથી 0 ગમે ત્યારે થઈ જશે. પૈસાથી કારખાના નથી ચાલતા, વેલ્યુ સિસ્ટમથી ચાલે છે. હાઉ મેની ઓફ યુ બિલીવ ધીસ? રેઝ યોર હેન્ડ્સ ઇફ યુ સે યસ. ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. You run your businesses not by money, by a value system. કર્મચારીને બેસાડ્યા, ડ્રોવરમાંથી પુલ્ડ આઉટ અ પીસ ઓફ પેપર. એટલે કર્મચારીને તો એસી ચાલુ હતું તો પરસેવો છૂટી ગયો. ફોર્ડે ડિસ્ક્રિપ્શન ચાલુ કર્યું કે તું 22 વર્ષથી કર્મચારી છું. એટલે કે જી સર. તે આ પોઝિશનમાં કામ કર્યું છે? જી સર. કારણ કે ખબર હતી કે હમણાં ત્રીજું વાક્ય આવશે, ફાયર્ડ, ગો આઉટ. તે આટલા આટલા નિર્ણયો લીધા છે, આ પ્રોજેક્ટ કર્યા છે, એના લીધે કંપનીને આટલા આટલા ફાયદા થયા છે. તારી 22 વર્ષની વફાદારીની મને કિંમત છે. એટલે ધ મિસ્ટેક ધેટ યુ મેડ બીકોઝ ઓફ વિચ ધ કંપની હેઝ સફર્ડ અ લોસ ઓફ $2 million, it doesn't count in my eyes. I am promoting you 2 levels. પેલાને તો એમ થયું કે હું પૃથ્વી ઉપર છું કે મંગળ ગ્રહ ઉપર છું. ફોર્ડે એને $2 million ખોટ કંપનીને અપાવ્યા પછી 2 પ્રમોશન આપ્યા. કેમ? કે હું જાણું છું કે તારા હૃદયમાં આ વાતનું દુઃખ છે. તને ખબર, તારા મનમાં છે કે મારા $2 million વ્યાજ સાથે કંપનીને ચૂકવવા છે. જો મને તક મળે તો એ હું તને તક આપું છું. 2 પોઝિશન સુપરસીડ કરું છું એટલે તું ફાર બેટર ડિસિશનમાં ઓથોરાઇઝ થઈ જઈશ. કયા લેવલથી લોકો કામ કરે છે? આપણે કે સીસીટીવીમાં તું દેખાણો તો શું યાર? પેલો કે નાના સાહેબ હું તો ખાલી ત્યાંથી પસાર થયેલો. તું હતો ખરો, બોલ, સાચું બોલ. વોટ આર વી ટોકિંગ? શું વાત કરી છે આપણે? એક માણસ છે, એની પાછળ એનો પરિવાર છે, એને તમારી કંપનીમાં 5-7 વર્ષ વફાદારીથી કામ કર્યું છે. ઇટ હેઝ ટુ બી ઓનર્ડ. પેલા કર્મચારી તો ત્યાં ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડ્યા અને એમને ઇન ધ નેક્સ્ટ 4 to 6 years આ $2 million, આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 70s and 80s. આજે પણ $2 million કેવડી મોટી વાત કહેવાય. તો 60 ને 70ના દાયકા, 70 ને 80ના દાયકામાં તો કેવડી મોટી વાત. એણે વ્યાજ સાથે કંપનીને નવા પ્રોજેક્ટ્સ લાવી અને બિઝનેસ લાવી અને ચૂકવી દીધા. ધીસ ઇઝ ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. સફળતા પાછળ ખાલી મહેનત તો છે જ, પ્રામાણિક મહેનત પણ છે, પણ આવા વિચારો ને આવી ભાવનાઓ કામ કરે છે. એક વ્યક્તિ આવીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કહ્યું કે સ્વામી મારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. સ્વામી કે તે આ તો શું કરી છે? આના કરતાં તે 10 ગણી મોટી ભૂલ કરી હોત ને તો પણ હું માફ કરી દેત. તારે મને વાત તો કરવી જોઈએ ને. મહાપુરુષોના જીવનની આ શૈલી છે એટલે એ કામ કરી શકે છે. દેટ ઇઝ ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ વિચ ઇઝ ધી મોસ્ટ નીડેડ થિંગ. એટલે આદિત્ય બિરલાજી એક બહુ જ સરસ પુસ્તક લખ્યું છે. સોરી, કુમાર મંગલમ બિરલા, એમના દીકરાએ. એમણે શું લખ્યું? આપણે શું કહીએ છીએ? કસ્ટમર ફર્સ્ટ. કસ્ટમર, ગ્રાહક મારો ભગવાન છે. નો, એમ્પ્લોય ફર્સ્ટ. જે મને કમાઈને આપે છે. કદાચ એમ્પ્લોયની ભૂલથી એક કસ્ટમર જતો રહ્યો તો કસ્ટમર તો બીજો આવશે. 750-800 કરોડની વસ્તી છે. આ એક 4 વર્ષથી ટ્રેન્ડ કરેલો મારો કર્મચારી બીજો લાવવો ક્યાંથી? કર્મચારી સાથે આવી ભાવનાથી રહેવું જોઈએ. તમારામાંથી કેટલા બેઠા છે જેને પોતાના કર્મચારીનું લગ્ન હોય, કર્મચારીના દીકરાનું લગ્ન હોય, એમાં ભલે 5-10 મિનિટ માટે પણ હાજરી આપી હોય? છાતી ઉપર હાથ મૂકીને ફેથફુલી આંગળી ઊંચી કરજો. છાતી ઉપર હાથ મૂકીને. ઘણા બધા છે, અભિનંદન છે એમને બધાને. વી ક્લેપ ફોર યુ. અમે જોયું છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનમાં BAPS સંસ્થામાં
15-25-35 વર્ષથી શ્રદ્ધાથી એને સેવા કરી હોય, સમર્પિત થયા હોય, નાના માણસ હોય, સામાન્ય માણસ હોય, એના એક એક પ્રસંગ એમણે સાચવ્યા છે, એ ત્યાં ગયા છે. ઇટ ઇઝ અ લાઈફ ટાઈમ બોન્ડિંગ. In short, give a chance to your employees to commit to you, to pledge to you, to cross the border and go beyond the promise of words for you. ચાન્સ તો આપો તમારા કર્મચારીને. ખાલી રૂલ ઓફ લો અને રૂલ ઓફ મની અને રૂલ ઓફ વર્ક નહીં ચલાવવાનું. અને સાથે સાથે વિચારોની સાત્વિકતા, ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતા કોઈ દિવસ ચૂકતા નહીં. ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં જીએસટી ભરી દેજો. નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતા ચૂકતા નહીં, એનું ચોખ્ખું દેશી ગુજરાતી ભાષાંતર જીએસટી ભરી દેજો. હું ઘણી વખત બોલું છું કે 2 જીએસટી છે, ખબર છે કનુભાઈ? તમને આજે બીજા જીએસટીની પણ હું વાત કરું, તમે ફિનાન્સ મિનિસ્ટર છો. 2 જીએસટી છે. પહેલું જીએસટી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ. પહેલું જીએસટી ભરશો ને એટલે બીજા જીએસટીના વરસાદ થશે. એ શું? ફર્સ્ટ જીએસટી ઇઝ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ. એ ભરશો એટલે ઉપરથી એક જીએસટી વરસશે, ગોડ સેવ્સ ટેન્શન. જીએસટી, ગોડ સેવ્સ ટેન્શન. અને યાદ રાખજો, ખોટું લાંબુ ચાલતું નથી. હા કે ના? હવે કાયદાના હાથ મજબૂત ને લાંબા થઈ ગયા છે. એમાં રાઈટ ઓર રોંગ? અને આટલી સરસ ડિજિટલ પેમેન્ટની વ્યવસ્થા છે, યુપીઆઈ છે. ઇન્ડિયા ઇઝ ધી નંબર 1 કન્ટ્રી ઇન ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. એટલે વી આર ગ્રોઈંગ, વી આર એક્સપેન્ડિંગ, વી આર ગોઈંગ ટુવર્ડ સક્સેસ. પણ એ ડિગ્નિટીથી જીવવું, હવે આ બરોબર સાંભળજો, એ ગૌરવથી જીવવું કે જે દેશમાં હું જન્મ્યો છું, જે દેશના હવા પાણી હું વાપરું છું, જે દેશની માટીમાં ઉછર્યો છું, જે દેશમાંથી મેં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે દેશના લોકોની વચ્ચે રહીને મારા જીવનમાં, મારા પરિવારમાં હું સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવી શક્યો છું, એ દેશ અને દેશની સરકારને સંપૂર્ણ વફાદાર રહેવું એ મારું ગૌરવ છે. આ વિચારની સાત્વિકતા રોજ કરી. ધીસ ઇઝ ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. The money that does not belong to me, I don't even look at it and spit at it. જે પૈસા મારે સરકારને આપવાના છે, જે પૈસા મારે બીજાને આપવાના છે, એ મારે આપી જ દેવાના. એ પૈસા મારા નથી, એની સામે હું જોવું પણ નહીં અને થૂકું પણ નહીં. એ સ્પિરિટથી જીવવાનું. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે, નો પિલો ઇઝ એઝ સોફ્ટ એઝ અ ક્લિયર કોન્સાઇન્સ. The softest pillow in bedroom when you go to bed at night and have a good sleep is a clear conscience that I have not done anything wrong today. मैंने आज कुछ गलत काम नहीं किया है. वो स्पिरिट से अगर हम जिए तो you can hold your head high in the midst of any crowd. कोई भी समाज के बीच आप उन्नत मस्तक के साथ जी सकते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है. That is life. આપણામાંથી કેટલા ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે 90 વર્ષે જ્યારે ડેથ બેડમાં હોઈએ ત્યારે આપણને સંતોષ હોય કે મેં મારી જિંદગી પ્રામાણિકતાથી જીવ્યો છું. જો આપણને બધાએ છે, આપણા બધાના મનમાં વિચાર છે. હું આ નવા વિચાર કોઈને નથી આપતો, આ વિચાર આપણા મનમાં છે. લેટ અસ મેક ઇટ સ્ટ્રોંગ ટુડે. લેટ અસ મેક ધ ફાઉન્ડેશન્સ વેરી સ્ટ્રોંગ ટુડે. અને ખોટું કરશો તો પ્રશ્ન આવશે અને ત્રીજી વખત બોલો, આવશે. જેણે જેણે ક્રિકેટના બોલ સાથે ચેડા કર્યા, ઓવરશાઇન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અંડરશાઇન કરવાનો પ્રયત્ન, એ બધાએ ક્રિકેટ છોડવું પડ્યું. હા કે ના? જેણે જેણે બેંક સાથે ચેડા કર્યા, બધાએ દેશ છોડવો પડ્યો. હા કે ના? 2-4 જણા લંડન જતા રહ્યા છે, 2-4 જણા કેરેબિયન આઇલેન્ડમાં, બધાને પાછા લાવવાના છે. હમણાં 5 દિવસ પહેલાં જ આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઇંગ્લેન્ડના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઋષિ સુનકને ફોન ઉપર કીધું છે કે ભાઈ હવે મોકલવા માંડો. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કીધું છે. બધાને લાવવાના છે. એમાં 1-2 જણા માટે તો યુકેના હોમ સેક્રેટરીએ સાઇન કરી જ દીધી છે. અને તિહાર with wide arms is ready to hug them.
તિહાર વિથ વાઇડ આર્મ્સ ઇઝ રેડી ટુ હગ ધેમ. એ અહીંયા આવીને બોલશે એટલે એ તકલીફમાં, બીજા 2-4 જણા તકલીફમાં આવવાના છે. ખોટું લાંબુ ચાલતું નથી. प्रमुख स्वामी महाराज को कभी किसी ने पूछा कि कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है. प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो विचार मेरे मन में कभी नहीं आए वो मैं बताऊं. दैट वॉज मोर इंटरेस्टिंग. प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया. दिस इज द स्पिरिट ऑफ सक्सेस. આ વિચારથી તમે ચાલો ને તો સફળતા તરફ જાવ જ. એક્સપ્રેસ હાઈવે ટુ સક્સેસ, સુપર એક્સપ્રેસ હાઈવે ટુ સક્સેસ. અને ધ લો ઓફ કર્મ એપ્લાઈઝ. નાનામાં નાના કર્મચારીને તમે ખોટું કરીને કાઢી મૂક્યો હશે ને, એની હાઈ લાગશે. એની હાઈ આમ ગોળ ફરીને આવશે ને એક મોટું ટેન્ડર ચૂકી જશો. આ સિદ્ધાંત છે પૃથ્વી ઉપર. નાના હતા ત્યારે આપણે ફ્રીઝબી રમતા હતા, ખબર આમ નાખીએ ને પછી આમ એ જ રૂટ ઉપર પાછી આવે, ખબર છે ને ફ્રીઝબી. એમ કર્મ છે ને ફ્રીઝબી છે, આમ નાખશો એટલે પાછું આવશે જ. બી એથિકલી રાઈટ, બી ઓનેસ્ટ એન્ડ સી ધ પ્રોગ્રેસ, સી ધ સક્સેસ. અનબિલીવેબલ. તમે પ્રામાણિક હોય ને મોટો લાભ પ્રેક્ટિકલ બતાવું રોજિંદો. કાલ સવારે 9 વાગે શું થવાનું છે? When you are honest, you become a magnet. You attract resources. તમે પ્રામાણિક હો એટલે તમે લોહી ચુંબક બની જાઓ. જેમ લોહી ચુંબક ખીલ્લીઓને તાણે ને એમ તમે સંસાધનો, રિસોર્સિસ, મની, મેન પાવર બધું તાણશો. સી ઇટ ઇઝ અ નેચરલ વાઇબ. તમારી આજુબાજુ પોઝિટિવ ઓરા હોય. લોકોને તમારી સાથે જોડાવું ગમે, તમારી સાથે વાત કરવી ગમે, તમને મળવું ગમે, તમારી માટે કામ કરવું ગમે. તમે કદાચ કંઈક એને બોલો ટોકો તો એ સહી લે, કારણ કે તમે એટલા પ્રામાણિક છો. એટલે તમારી આજુબાજુ ઓરા હોય. there is an aura around you that creates the difference. that is the secret of success. એક આ વિચારોની વાત કરી. અંગ્રેજીમાં એક સરસ કહેવત છે, sow a thought, reap an act. Reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. જેવો વિચાર કરશો એવી ક્રિયા થશે. જેવી ક્રિયા કરશો એવી આદત બંધાશે. જેવી આદતો બંધાશે એ તમારું ચારિત્ર નિર્માણ કરશે. અને ચારિત્ર નિર્માણ થશે એ તમારું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. એટલે આજે તમે બેંકના લોનમાં ગરબડ કરી એટલે તમે નક્કી કરી નાખ્યું કે 11 વર્ષ પછી તમારા ફેક્ટરી બેંકરપ્ટ થવાની છે. નક્કી થઈ ગયું. નાવ ઇટ્સ જસ્ટ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. જેમ તમે પોઈઝનની પીલ લીધી ને, અંદર ગઈ, નાવ યુ આર ગોઈંગ ટુ ડાય. ઇટ્સ નાવ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. હવે ખાલી સમય જ જોવાનો તમે ક્યારે મરો, બાકી મરવાના જ છો. એમ ખોટું કર્યું ને એટલે મરવાના જ છો. હવે ટાઈમની વાત છે. 2 વર્ષ થાય, 5 વર્ષ થાય, 7 વર્ષ થાય, 10 વર્ષ થાય, મરવાનું નક્કી છે. વિચારો એન્ડ રાઇટિયસનેસ વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ. અને તમે રાઇટિયસ થાવ, મેં કીધું એમ તમારા કર્મચારીઓમાં એની તમારી પ્રતિષ્ઠા, તમારી કંપનીની પ્રતિષ્ઠા. સી સર્ટન નેમ્સ આવે છે કંપનીના, સર્ટન વ્યક્તિનું નામ આપે છે તો બીજો વિચાર જ નથી કરવાનો ને. યસ ઓર નો? તમને ટાટા તરફથી કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરવાનો હોય તો ટાટાનો કોન્ટ્રાક્ટમાં તમે 10 પાનાનું પેજ વાંચો, કારણ કે નેમ એ બ્રાન્ડ જ એવી છે. એમ તમે પણ તમારું નામ એક કક્ષા સુધી લઈ જઈ શકો છો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને 1988માં અમેરિકામાં નોરા હોલના મેયર જેમ્સ લેમ્બર્ટીએ કી ટુ ધ સિટી આપી, which is a very big felicitation. हमारे सदगुरु वर्य संत पूज्य विवेक सागर स्वामी जो प्रमुख स्वामी महाराज के साथ रहे 40 साल तक, उन्होंने नोरा हॉल के ये मेयर जेम्स लेम्बर्टी को मंच पे पूछा, क्योंकि सीधे प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ सीधे मंच पर गए थे, सीधा ही कार्यक्रम चालू हुआ था, बाहर गांव से आए थे. तो पूछा कि आपने प्रमुख स्वामी महाराज को कभी देखे नहीं है, कभी उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि प्रमुख स्वामी महाराज को की टू द सिटी देनी है?
तब जाके जेम्स लैम्बर्टी जो मेयर थे उन्होंने कहा कि हमने प्रमुख शाही इमारत को देखे नहीं है, ये पहली दफा देख रहे हैं, हमने प्रमुख शाही इमारत के बारे में ज्यादा सुना पड़ा नहीं है, लेकिन आपके जो स्वामीनारायण ये रेड डॉट वाले हमारे काउंटी में रहते हैं ना, 10-12 परिवार हैं, इनमें से एक भी परिवार को ट्रैफिक की टिकट नहीं मिली है, एक भी परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस का प्रश्न नहीं है, एक भी परिवार में कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल केस कोर्ट में नहीं चल रहा है, एक भी परिवार ऐसा नहीं है कि आपस में या पड़ोस में कुछ झगड़ा हुआ है। और ये सभी परिवार जब हम इतवार को कम्युनिटी सर्विसेज रखते हैं तब सेवा में आ जाते हैं। तब इसलिए हमने ये सोचा कि ऐसे परिवार जो तैयार कर सकते हैं वो व्यक्ति कैसे होंगे, इसलिए हमने की टू द सिटी दे दी। તમે ટર્નઓવર વધારીને એવોર્ડ લાવો હોય તો સારું છે, પણ તમારો કર્મચારીને સ્કિલ ડેવલપ થાય અને એમ કે 40 વર્ષથી હું કંપનીમાં છું એ એવોર્ડ લઈ આવે ને, એ તમારા એવોર્ડ કરતા મોટો છે। હા, એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? તો there lies the secret and the spirit of success. અને the last thing, 5 મિનિટમાં હું પ્રવચન પૂરું કરું છું. Your faith in God helps you. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા તમને ખૂબ મદદરૂપ થશે. તમને એમ લાગે છે કે હું એક સંત છું એટલે મેં તમને ભગવાનમાં શ્રદ્ધાની વાત. આઈ એમ અ મેન ઓફ સાયન્સ એન્ડ અ મેન ઓફ રિલિજન બોથ. હાઉ ફેથ હેલ્પ્સ. આપણે મોટી મોટી વાતો નથી કરી, સ્વર્ગની ને મોક્ષની વાતો નથી કરવી હમણાં. તમને કાલે સવારે 9 વાગે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા શું મદદ કરી શકે છે હું તમને પ્રેક્ટિકલ કહું છું. यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्च हुई. डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच.जी. कोइंग, मैं आपको नाम देता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो, कि नाम स्मरण करने से क्या लाभ है. स्पेशल एमआरआईज और माइंड मैपिंग हुए साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से, और नतीजा क्या पाया. जो नित्य भगवान का नाम स्मरण करते हैं, साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर में उन्होंने ये तलाश की और ये कंक्लूजन हुआ कि जब नाम स्मरण करते हैं शरीर में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस वक्त, उससे लाभ क्या होता है. तो डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच.जी. कोइंग, मैं सभी नाम आपको बताता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो, कि भगवान का नित्य अगर 10 मिनट भी नाम स्मरण करें, जो भी भगवान के स्वरूप में आपको श्रद्धा है, आप 10 मिनट भी नाम स्मरण करेंगे, तो ये 2 साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल ये करके बताया कि आपकी याददाश्त 15 से 25% बढ़ सकती है. ये सक्सेस में काम आएगी कि नहीं आएगी. सेकंड थिंग, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर 15 से 25% बढ़ सकता है. ये भी स्पिरिट ऑफ सक्सेस के लिए जरूरी है, विल पावर एंड कॉन्फिडेंस. थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, आपकी बफर कैपेसिटी 15 से 25% बढ़ सकती है. बफर कैपेसिटी मतलब दुख सहन करने की शक्ति, झटके सहन करने की शक्ति, वो आपकी 15 से 25% बढ़ जाती है. કારણ કે ધંધા કરીએ એટલે તો ઝાટકા તો આવે ના કે નહીં. હા, કોઈક વખત અચાનક પોલિસી બદલાઈ ગઈ, કોઈક વખત સામેવાળાએ કોન્ટ્રાક્ટ તોડ્યો, કોઈક વખત આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને રાખેલું કે આવો એક મોટો કોન્ટ્રાક્ટ આવવાની શક્યતા છે એટલે આપણે વોર રેડી રહો, યુદ્ધ આવે તો તૈયારી માટે 2 મશીન લઈ રાખવાનું, પણ નવરાત પડે પછી શું કરવાનું. એટલે થાય. ધીસ ઇઝ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ બફર कैपेसिटी ऑफ योर ओन सेल्फ. चौथी बात इन्होंने बताई कि नाम स्मरण से आपकी इम्यून सिस्टम 15 से 25% बढ़ती है, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है. એટલે ભગવાનના નામ સ્મરણથી યાદ શક્તિ વધે છે, વિલ પાવર વધે છે, કોન્ફિડન્સ વધે છે, દુઃખ સહન કરવાની, ઝાટકા સહન કરવાની શક્તિ વધે છે, અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. આ 5 લાભ સાયકો ન્યુરો સોફ્ટવેર્સથી ત્યાં યુનિવર્સિટીમાં બંને ડોક્ટર્સે પ્રેક્ટિકલ 4000 લોકો ઉપર પ્રેક્ટિકલ કરીને સંશોધન કર્યું છે. હવે 5 લાભ લેવા માટે પણ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? હા કે ના? જે કરતા હોય એને અભિનંદન છે, જે ના કરતા હોય 5 લાભ લેવા માટે તો કરજો. આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી. હા, ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ બેઠો એટલે પહેલાં કહી દેવું પડે કે આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી. અને ROI બહુ મોટું છે.
આ તમારા શબ્દો હું બોલું છું. ROI ઇઝ બિગ, રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે સમયનું કર્યું છે, શ્રદ્ધાનું કર્યું છે, બહુ રિટર્ન મોટું છે. એ નામ સ્મરણથી આટલો બધો લાભ છે. 1972ની સાલમાં યુગાન્ડામાંથી ઈદી અમીને બધા એશિયન્સને કાઢી મૂક્યા. સારા સારા ધંધા બધા એમને એમ ચાવી મૂકી નીકળી ગયા હતા પહેરેલે કપડે. વી નો ધ સ્ટોરી. ઘણા બધા ઇન્ડિયા પાછા, ઘણા બધા લંડન જતા, કારણ કે યુગાન્ડા બ્રિટિશ કોલોની હતી, એટલે બધા પાસે બ્રિટિશ પાસપોર્ટ હતો, એટલે બધા બ્રિટન ગયેલા. બધા ત્યાં જઈને સામાન્ય નોકરીઓ ચાલુ કરી. કોકે છાપા નાખવાની ઘરે ઘરે, કોકે મિલ્કમેનની, કોઈએ પોસ્ટ ઓફિસ ત્યાંની ખોલી. બહુ સામાન્ય નોકરીઓ ચાલુ કરી. અને યુગાન્ડામાં તો બધા શેઠિયા હતા, ઘરે 2 મર્સિડીઝ હતી. અને સાંજે આવે ને એટલે આ બૂટની દોરી એક જુદો ખોલે અને આ બૂટની દોરી એક જુદો ખોલે. એટલા બધા આફ્રિકન બ્લેક્સ ઘરે નોકર હતા, ડોમેસ્ટિક. ખરેખર એવું હતું, 2 બૂટની દોરી 2 જુદા જુદા જણા જોડે બાજુમાં બેસીને. એવી સાહેબી. અને એમાંથી આ સામાન્ય નોકરી પર આવ્યા. માણસ આપઘાત કરી બેસે, ડિપ્રેશનમાં આવી જાય, ગાંડો થઈ જાય. પહેરેલા કપડે દેશ છોડવો પડે એટલે ધંધો મૂકી દેવાનો. એ વખતે એક બ્રિટિશ સાયકેટ્રિસ્ટ ચાર્લ્સ કનિંગહેમ એણે રિસર્ચ ચાલુ કરી કે આ બધા ગુજરાતીઓ, ખાસ આપણા ગુજરાતીઓ પર રિસર્ચ કરી, કારણ કે એ બધા ત્યાં વધારે હતા. આવડા મોટા મોટા ધંધાને એશ આરામને આવા જાઓ જલાલી મૂકીને અહીંયા સામાન્ય નોકરી કરે છે. હા, દુઃખ તો બધાને છે, પણ ચહેરા ઉપર સ્મિત રાખીને જીવન ચાલુ રાખ્યું છે. કોઈએ આપઘાત કર્યો નથી, કોઈ ડિપ્રેશનમાં ઘરે બેસી નથી ગયો અને એન્ટી ડિપ્રેશન પીલ ખાવાનું ચાલુ નથી કર્યું. રિસર્ચ તો બધી વેસ્ટમાં થાય છે, અડધી ખોટી હોય છે. હમણાં રિસર્ચ આવી, હું દેશનું નામ નથી બોલતો, પણ કે આ દેશ દુનિયાનો હેપીએસ્ટ કન્ટ્રી છેલ્લા 5 વર્ષથી. અને બીજા દિવસે એક કંપનીએ રિલીઝ કરી કે એ દેશમાં સૌથી વધારે એન્ટી ડિપ્રેશન પીલ્સ અમે જ મોકલીએ છીએ. એટલે આવી બોગસ રિસર્ચ બધી થતી હોય છે. એટલે ગમે તેવા ખાનગી રિપોર્ટ આવે, હિડન રિપોર્ટ, એક અક્ષર વચ્ચે આગો પાછો કરી નાખજો ખાલી, હિડન રિપોર્ટ. એની ઇમ્પેક્ટ એ લાવે પણ લાંબી નહીં ચાલે. કારણ કે અમેરિકામાં જે બધી બેન્કો તૂટી છેલ્લા 1 મહિનામાં, એમાં સિલિકોન વેલી બેંક SVB તૂટી, એને છેલ્લા 5 વર્ષથી એવોર્ડ મળતો હતો, બેસ્ટ બેંક ઓફ અમેરિકન. તૂટી લે એટલે આ બધા રિસર્ચ બોગસ હોય છે, એની ચિંતા નહીં કરવાની. ચાર્લ્સ કનિંગહેમે રિસર્ચ કરી કે આ લોકો કેમ ડિપ્રેશનમાં ના ગયા, એન્ટી ડિપ્રેશન પિલ્સમાં કેમ ના ગયા, હોસ્પિટલમાં કેમ દાખલ ના કરવા પડ્યા, ગાંડા કેમ ના થઈ ગયા, આપઘાત કેમ ના કર્યા. એક ગુજરાતીઓને મળ્યા અને બધા ગુજરાતીઓ શું જવાબ આપ્યો કે હા, દુઃખ તો છે. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને દુઃખ તો થાય, કે દુઃખ તો છે, થોડી ગભરામણ પણ છે કે હવે આમ ભવિષ્ય કેવું થશે, પણ વિશ્વાસ છે કે ભગવાને જે કર્યું એ આપણા સારા માટે કર્યું હશે. યુગાન્ડામાં ગયા હતા ત્યારે ખિસ્સામાં $5 નહોતા અને બધું ઊભું થયું હતું. મહેનત કરી હતી તો ત્યાં ઊભું થયું, હવે અહીં મહેનત કરશું. Charles Cunningham writes at the end of the report that the one factor that sustained these people after such a big shock in life was their faith in God. Whatever God does for my good. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આટલું મોટું કાર્ય, આજે મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આટલું મોટું કાર્ય, કારણ કે મહંત સ્વામી મહારાજ આ 10 જ દિવસના ગાળામાં 2 મોટા શિખરબદ્ધ મંદિરના શિલાન્યાસ કરે છે. એટલે એકનો કર્યો ને એકનો હમણાં પરમ દિવસે કરશે સુરેન્દ્રનગરમાં. અને ઓક્ટોબરમાં 265 એકર ઉપર અમેરિકામાં અક્ષરધામનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આવતા ફેબ્રુઆરીમાં અબુધાબીમાં 27 એકર ઉપર અક્ષરધામનું ઓપનિંગ કરશે. પછી જોહાનસબર્ગ સાઉથ આફ્રિકામાં કરશે. પછી સિડનીમાં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં સિડનીમાં કરશે. આટલા જાયન્ટ અત્યારે પ્રોજેક્ટ્સ ચાલે છે. એટલે આપણે અહીંયા બેઠા છે, એમાં 10-10 જણાનું તમારું ક્લસ્ટર ભેગું કરીએ ને એવા પ્રોજેક્ટ્સ ચાલે છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ, BAPSના. આ બંને મહાપુરુષોના જીવનની સૌથી મોટી તાકાત હોય તો એક તાકાત એ હતી કે ભગવાન કરતા હરતા છે, આપણે પુરુષાર્થ કરી લેવાનો, આપણા રિસોર્સિસ આપણે કામે લગાડી દેવાના. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે એક્સેપ્ટ હિઝ રિઝલ્ટ. એક છેલ્લો પ્રસંગ કહીને પૂરું કરું.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં હતા અને એલિકોન એન્જિનિયરિંગ કંપનીના જનરલ મેનેજર નટુભાઈ પટેલ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળવા માટે આવ્યા. બહુ સારા ગુણાનુરાગી, એન્ડ હી યુઝ ટુ ઓફન કમ ટુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ફોર બ્લેસિંગ્સ. Natubai Patel told Pramukh Swami Maharaj, Swami, I have seen you in all the phases of the day. You doing your morning walk, you doing your morning puja, you meeting people, you talking to somebody on phone, you having your meals, you are sitting in an administrative meeting. I have seen you in all postures and all phases of the day. मैं तमने आखा दिवस की घनी क्रिया में जोया है, लेकिन कभी मैंने आपके चेहरे पे थकावट नहीं देखी, कभी ऊर्जा की कमी नहीं देखी, कभी आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देखा. मैं तमारा चेहरा पर कंटाळो जोयो नहीं, थाक नहीं जोयो, तनाव नहीं जोयो, स्मित आनंद ज जोयो छे. जवाबदारी तमारी मोटी छे. कारण शुं? त्यारे प्रमुख स्वामी महाराजे बहुत सुंदर उत्तर आप्यो. आखू प्रवचन तमने याद ना रहे ने तो आ छेल्लुं आ वाक्य बोलूं छुं, याद राखीने घरे जजो. प्रमुख स्वामी महाराजे कह्युं के रोज सवारे उठीने अमे भगवान ने प्रार्थना करिए अने अमारा गुरु ने प्रार्थना करिए कि आजे मारे शुं काम करवानुं छे. पछी बधा काम नक्की थाय एटले सवारथी अमे भगवाने जे अमने बुद्धि शक्ति आवडत आपी छे ए बधी कामे लगाड़ी दईए. ए आपणे पण करीए छीए. हवे जो सांजे शुं फेर पड़ी जाय छे. प्रमुख स्वामी महाराजे कह्युं के सांजे अमे भगवान ने प्रार्थना करीने काम पाछुं आपी दईए के मैं मारी बुद्धि शक्ति आवडत प्रमाणे काम कर्युं छे, हवे तमारे जे फळ आपवुं होय आपो, मने मान्य छे. आ नथी थतुं आपणाथी, ये प्रश्न छे. स्ट्रेस ने टेंशन कब आता है? जब हम ये सोचते कि ये मैंने किया, मैंने प्लान नहीं किया था, मेरे रिसोर्सेज थे, लोन अच्छी मिली थी, टीम अच्छी बनाई थी, सक्सेस क्यों नहीं हुआ? तो भगवान ने भाई साहब आपके साथ एमओयू साइन नहीं किया है कि बेटा तू पृथ्वी पे जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट करेगा गुडी गुडी होगा. किसी के पास है ऐसा एमओयू? जस्ट रेज योर हैंड्स. नोबडी. लाइफ इज फुल ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर्स. અને ફેલિયર ના આવે ને તો પ્રાર્થના કરવી કે એક બે ઝાટકા આવે. કેમ ખબર છે? સક્સેસમાંથી 10 વસ્તુ શીખવા મળે અને ફેલિયરમાંથી 100. ધીસ ઇઝ ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ કહ્યું. આપણને સ્ટ્રેસ આમાંથી જ આવે છે કે મેં આ કામ કર્યું, બુદ્ધિ શક્તિ આવડત પૈસા બધું લગાડ્યું, સક્સેસ કેમ ના મળ્યો? મુખ્ય સ્ટ્રેસ ત્યાંથી જ આવે છે ને. सक्सेस एटले मळ्यो नहीं कि भगवाने नक्की कर्युं के आ प्रोजेक्ट तने नथी आपवो, भले ते काम कर्युं, तारा नसीबमां नथी, अने बरोबर बाजूवाळाने ज आपवो छे. तमे बधा हस्या केम? मन को बरोबर जे बाजूमां कॉम्पिटिटर छे ने एने आपवो छे. તમે બળતરામાંથી ઈર્ષામાંથી બહાર આવશો. આ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસની વાત કરું છું. સ્પિરિટ ડેવલપ કરવાની. એ બળતરા, એ ઈર્ષા, એ સ્પર્ધામાંથી બહાર આવવું હોય તો ભગવાનનું નિર્માણ છે. મારો પ્રયત્ન હું કરી લઈશ, ઈચ્છા હશે તો આપશે, ના ઈચ્છા હોય તો ના આપે, અને કદાચ ના આપે તો પણ બીજા દિવસે સવારે 8 વાગે મારે મારી મહેનત ચાલુ રાખવાની. ધીસ ઇઝ ધ સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસ. આ સ્પિરિટથી કામ કરવાનું. આ સ્પિરિટ અમે અહીંયા પ્રમુખ સ્વામી વોકલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર PSVTCમાં ખાલી સ્કિલ ડેવલપ નથી કરતા. મેં પહેલા જે વાક્ય બોલેલું, વી રિક્રુટ કેરેક્ટર એન્ડ ટ્રેન સ્કિલ્સ. એટલે PSVTCમાં તમને સ્કિલ અને કેરેક્ટર બંને મળશે. કળા અને ચારિત્ર એ બંને મળશે. તમે બધા એકવાર ત્યાં વિઝિટ કરવા આવો. કેટલા જણાએ PSVTCની વિઝિટ લીધી છે? જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ્સ. 5-6 જણા છે. આ અમારા કોઠારી સ્વામી વિવેક સ્વરૂપ સ્વામી છે. અહીંયા તિથલ મંદિરમાં અમારું બહુ મોટું શિખરબદ્ધ મંદિર છે. એમના આયોજન અને વ્યવસ્થા નીચે આ PSVTC આખું બહુ સુંદર કાર્યરત છે. તો પહેલાં તો તમને બધાને અમારું ભાવભર્યું નિમંત્રણ છે કે એકવાર PSVTC તમે જોવા માટે આવો. તમે જે વિડીયોમાં જોયું ને, તમે રૂબરૂ જોવા માટે આવો. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? તમે એકવાર રૂબરૂ જોવા આવો એ અમારું નિમંત્રણ છે. સીઈંગ ઇઝ બિલીવિંગ. તમે એકવાર જોવા આવો. બીજું, આદિવાસી છોકરાઓને અમે જોબ રેડી કરીએ છીએ. ઘણા બધા આદિવાસી છોકરાને તમે ઇન્ટરવ્યૂ પણ હમણાં વિડીયોમાં જોયા. અને આ બધા જોયા, બધા નમૂના બેઠા છે અહીંયા. જા શો પીસ છે અમારા. તમે નહીં આગળ એક પ્રોડક્ટ મૂકો ને, ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ એક મૂકવી પડે ને,
એટલે કસ્ટમર જોવે અને એવું હોય તો એકાદ વખત વાપરવાય લઈ જાય. એટલે આ પ્રોડક્ટ છે અમારી. ભાઈ તમે બધા ઊભા થાવ ખાલી આમ ગોળ ફરો એટલે બધા તમને બરોબર જોવે. ઊભા થાવ અને ખાલી ગોળ ફરો. જો આ બધી અમે સ્કિલ ડેવલપ કરીએ છીએ અને ટેલેન્ટ ડેવલપ કરીએ છીએ. વી મસ્ટ ગીવ ધેમ અ બિગ હેન્ડ. હવે બેસી જાઓ પાછા પોતાની પોઝિશનમાં. તો તમે આ PSVTCમાં જોઈન થઈ શકો છો. કેવી રીતે કે તમે કહી શકો કે અમારે આ પ્રકારના સ્કિલ્ડ વ્યક્તિ જોઈએ છે, તો એ પ્રકારના સ્કિલ્ડ વ્યક્તિની વાત અમારા એડમિનિસ્ટ્રેટર તમને સીધો સંપર્ક કરી શકશે. સમજો આમાં BAPS ને કોઈ લાભ નથી. હા, અમારે એક રૂપિયાનો સ્વાર્થ નથી અને આ વિદ્યાર્થી કમાય છે એમાંથી એક રૂપિયો અમે લેવાના નથી. આમાં લાભ આદિવાસી બાળકોનો છે અને તમને છે. અમે ખાલી માધ્યમ છે. પેલી ગરણી છીએ, ગરણી દૂધ તપેલીમથી પડે ને, ગરણીને એમ થાય કે મારી પાસે આવ્યું, પણ એકેય વસ્તુ એની પાસે રહેતી નથી, નીચે બીજી તપેલીમ જતું રહે. એમ અમે ગરણી છે પણ તમને ચાળીને આપશું, ટોપ પ્રોડક્ટ આપશું. એ આ PSVTC છે. એટલે તમે MOU પણ સાઇન કરી શકો છો PSVTC સાથે. ત્યાં આવીને એની કાર્યવાહી પણ જોઈ શકો છો. તમે રેકમેન્ડ પણ કરી શકો છો. એટલે તમે આવી એક સારી સંસ્થા, કારણ કે આ આખો જે બેલ્ટ છે આદિવાસી બેલ્ટ, એનો ઉત્કર્ષ આપણે બધા ઈચ્છીએ છીએ. હા કે ના? અમારા સંતો ગામડે ગામડે ફરે છે, કાર્યકર્તાઓ ગામડે ગામડે ફરે છે. હજારો આદિવાસીઓને વ્યસન મુક્ત કર્યા, હજારો આદિવાસીઓને કુરિવાજોમાંથી છોડાવ્યા, હજારો આદિવાસીઓને અંધશ્રદ્ધામાંથી ઉગાર્યા. એ અમારું કામ છે. અને સ્કિલ ડેવલપ કરવી ને કેરેક્ટર ડેવલપ કરવું એ પણ અમે કરીએ છીએ. હવે છેલ્લું કામ જે તમારે કરવાનું છે, અને એકચ્યુઅલી તમારા લાભમાં જ છે, એ તમારે કરવાનું. યુ શુડ બી પ્રાઉડ ટુ ટેલ સમડે કે આઈ હેવ 10 PSVTC એમ્પ્લોઈઝ ઇન માય કંપની સિન્સ 15 years. એ તમારી અને ઇન્સ્ટિટ્યુશન બેયની ક્રેડિટ છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. મેં 10 મિનિટ વધારે લીધી બદલ માફી ચાહું છું. અને આપ સૌ માટે ખૂબ પ્રાર્થના છે. ફરી એક જ વાક્ય, ભારતને વિકસિત દેશ બનાવવો એ તમારી જવાબદારી છે. વેપાર ધંધા વિકસાવીને અને ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવો એ અમારી જવાબદારી છે. આપણે સાથે રહીને કામ કરવાનું છે અને થશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહંત સ્વામી મહારાજ બ્લેસ યુ. જય સ્વામિનારાયણ.